Take on the problem. This is a problem on second method. Please take down the heading. When the cash price is given, when the when cash price is not given, when cash price is not given, but rate of interest is given. Rate of interest is given. Rate of interest is given. When cash price is not given, only rate of interest is given. Take down the problem. On 1/1/2015, on 1/1/2015, one asset was acquired. One asset was acquired on higher purchase discount. One asset was acquired on higher purchase. Payable rupees 1,000. Payable rupees 1,000 on signing the contract. Payable rupees 1,000 on signing the contract. And the remaining was to be paid. The remaining was to be paid in 3 installments. Remaining was to be paid in 3 installments, including interest, at 5% per annum. Including interest at 5% per annum. Full stop below that. On 31st/12/2015, ಅದರ ಮುಂದುಗಡೆ ಬರೆಯಿರಿ rupees 1,150. Rupees 1,150 into bracket first installment. Into bracket first installment. Next. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ on 31st/12/2016, on 31st/12/2016, rupees 1,100. Rupees 1,100 into bracket second installment. Next. On 31st/12/2017, rupees 1,050, 1050. Into bracket third installment. Calculate interest included in installment. Calculate interest included in installment. Cash price ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬರೋ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಕೊಟ್ರ ಅಂತ. ಆ ಅಸೆಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ,
total payment, including advance, total payment is how much in the problem? Total payment is how much? Calculate total payment. $4,300. So this is not cash price because this 4,300 includes interest also. In 1,000 rupees advance, there is no interest. But in 3 installments, first installment, second installment, third installment, together it is how much? 3,300. In this, there is an interest component. That is why cash price avagidru interest component bitter. So that E 3,300 plus 1,000 total payment 4,300 is inclusive of interest. That is why this is not going to be called as cash price. Cash price is something less than this 4,300. Is it not? Cash price is something less than 4,000 because your total payment including interest is 4,300 maximum payment is. But this 4,300 that this includes interest also. Whenever the price, the total amount which includes interest, that amount is not at all called as cash price. That is higher purchase price. So cash price ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ in this 4,300 rupees, how much is the interest component calculate ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ನೀವು 4,300 ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ cash price. That is how you need to do. Here in this case, they have not given cash price. They have given only rate of interest 5%, but you need to calculate the interest included in each installment and total interest ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ 4,300 ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಹೌ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡು. ನೋಡಿ date, advance or installment, interest at the rate of 5%, principal amount, then balance of same column. First column date, second column advance or installment, third column interest, fourth column principal, fifth column balance of. Date column ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 1/1/2015. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 31/12/2000, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 31/12/2000, third 31/12/2017. This date column is okay. Advance or installment column ನಲ್ಲಿ advance is 1,000. Okay. Installment ಅಂದಾಗ ಈ ಕಾಲಮ್ ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೇರಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಈ ಎರಡು ಸೇರಿದ್ದೇ ಐತಿ 1,150, 1,100, then 1,050. This amount includes interest. ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 1,150 ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ,
ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ 1,000 ರೂಪಾಯಿನ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಗ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವಾಗ ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಸಪೋಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 4,000 ಅಂತ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 4,000 ಅಂತ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ 1,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಿಲ್ 4,000 1,000 ಕೊಟ್ಟರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ 3,000 ಬರೀತಿದ್ರಿ. ಈಗ ಈ 3,000 ಮೇಲೆ 5% ತೆಗಿತಿದ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಉಳಿತಿತ್ತು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 5% ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು instead of calculating the interest in first installment, here we need to calculate interest in last installment. Now last before backward method ante henge ನೋಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 1,050. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 5%. ಇದರರ್ಥ ಏನು, ಇಫ್ principal amount is 100, interest thereon is 105, so total installment amount is 105. What more? 5% means if balance of cash price is 100, interest thereon is 5 rupees, total 105. Even if 105 is the total installment amount, interest thereon is 5. 1,050 is the installment amount. How? Notice 1,050 also inclusive of interest. 105 is also inclusive of interest. But 1,050 less is ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. 105 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಐತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್. 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಸಲು ಇದ್ರೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 105 ರೂಪಾಯಿ. 100 ಅಸಲು 5 ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು 105 ಕೊಡಾಕ್ತೀವಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ 105 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. 1,050 ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಾಕ್ತೀವಿ. 1,050 ಓನ್ಲಿ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 105 ಎಷ್ಟಾತ್ ನೋಡ್ರಿ. Rupees 50 is the interest included in this last installment. So interest is 50. Notice, without knowing the balance of cash price, we are able to calculate the interest included in. So ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ 1,050 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 1,000 ರೂಪಾಯಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 1,000. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, ಈ 1,000 ಕೊಟ್ರೆ ಉಳಿತು ಎಷ್ಟು, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ಈಗ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 1100 ಕೊಡುವಾಗ ಅಗೇನ್ 105 100 plus 5 105 1100 ಕೊಡುವಾಗ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಾಕ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ, ಇದು 1,000 ರೂಪಾಯಿ. ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 1,000 ಇದ್ದಾಗನೇ ಇಲ್ಲಿ 1,000 ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ. ಈಗ ನೀವು ಈ 1,100 ಪ್ಲಸ್ ಈ 1,000 ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 2,100. ಈಗ ಬರ್ರಿ
For 105, it is 5. For 2100, how much? 2100 into 5 divided by 105. Just up noting. ಇದು ಒಂದಲೇ 21 ಒಂದಲೇ 21 100 interest included in this is 100. ಸೊ 1100 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರಿ 100 ಕೊಟ್ರಿ 100 ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ 100 ಉಳಿದೈತಿ ಸಾರಿ 100 ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ 1000 ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 1000 ಉಳಿದೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದೈತಿ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 1000 ಕೊಟ್ರು ಇಲ್ಲಿ 1000 ಉಳಿದೈತಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ 1000 ಹಿಯರ್ still then 1000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2000 was due 2000 was due 2000 ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1000 ಕೊಟ್ರಿ 1000 ಉಳಿತು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡ್ಯೂ ವಾಸ್ 2000 ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈಗ ಬನ್ನಿ 1150 ಪ್ಲಸ್ 2000 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 3150 so 3150 into 5 divided by 105 ಇದು ಒಂದೇ 521 ಇದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾರೆ 21 ಒಂದೇ 21 21 10 1056 21 ಇಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಅದು is it 150 is 150 so 1150 ಇಲ್ಲಿ 150 ಹೋದ್ರೆ again 1000 ಸೊ ಈ 2000 1000 ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ 2000 ಉಳಿದೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು 3000 ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತೂ 4300 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ವಿ 300 ಈ 4300 ತೆಗೆದ್ರೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ 4000 ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿನೂ 4000 1000 ಈಗ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 4000 ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಯೂಸಲ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಯೂಸಲ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ 4000 ಇತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅದ್ರ 1000 ಕೊಟ್ರಿ 3000 ಮೇಲೆ 5% ಬಡ್ಡಿ 150 ಪ್ಲಸ್ 1000 ಒಟ್ಟು 1000 1000 ಕೊಟ್ಟ 2000 ಈ 2000 ಮೇಲೆ 5% ಬಡ್ಡಿ 1100 1000 ಕೊಟ್ರಿ 2000 ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 1000 ಮೇಲೆ 5% 1050 ಸೊ 1050 50 ಬಡ್ಡಿ 1000 ಅಸಲು 1050 1000 ಕೊಟ್ರಿ ಮುಂದೆ 1000 ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ calculate interest for last installment not first last installment ಗೆ ಸಪೋಸ್ ಅದ 10% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತೀವಿ 10% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 100 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ 10 ಟೋಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 110 ಅವಾಗ ಫಾರ್ 110 ದಿಸ್ ಮಚ್ ಫಾರ್ 110 10 rupees interest ಫಾರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಿರಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು 100 is cash price balance interest there on is 10%. 15 is 100 is balance of cash 15 rupees is like total payment is 115 total payment is 15 ರೂಪಾಯಿ interest
ಟೋಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೇನೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದನೇ ಮೆಥಡ್ ಏನಿತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಲಾರ್ದಿನ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವೆರಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, ಒಂದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎರಡೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇ ಮೆಥಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 50% ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ಮುಂದೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಲೇಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತವೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ರಾಯಲ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಯಾವುದು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು, ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬಿಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾಳೆಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಥರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ನಿಮಗೆ ಬುಧವಾರದಿಂದ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ? ವೈ ಟುಡೇ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್? ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು? ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 76? ಯಾಕೆ ಅವತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಏನಾಗೈತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? 150 60 ಇರೋರು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಎಲ್ಲಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಬರ್ತಾವ ವಿಡಿಯೋ, ಯಾವ್ದು? ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟು, ಹಾಂ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಚಲೋ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಓಕೆ, ಬಾಯ್.